Invents ante who bring up new things, okay, new objects or new things. And a philosopher is a person who explains about that thing, who is ante edanna, see, when there is a thing like okay, maybe we'll take an example of this mic, okay. దీన్ని ఇన్వెంట్ చేసిన వ్యక్తి he is called a scientist, okay. కానీ దీని వర్కింగ్ ప్రాసెస్, దీని మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వ్యక్తి he is called a philosopher, okay. So Adam Smith was a scientist or a philosopher? Right? Philosopher for sure, okay, because he did not invent anything. Economics అనే వర్డ్కి he explained everything. అంటే ఎకనామిక్స్ గురించి he gave an overall idea. Since we are studying now about economics గురించి మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు, right? That is because of that fellow, because of that man called Adam Smith. By the way, do you take any running notes or like that? Running notes em తీసుకోరు. Okay, please form of this. You write Adam Smith is known to be as the father of economics. In the next line, he lived in the 18th century. He lived in the 18th century. He lived in the 18th century. Eighteenth century. I hope you at least know what is meant by that century, right? In which century we are living now? 20th century. Okay, that's nice. Or 21st century. Management. Put a heading, management. Put a side heading, management. Okay, first I'll tell you the definition and then later I'll explain it, okay. Management deals with the principles, PLES, principles, that is spelling రాస్తారా చాలా మంది? That is planning, 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 organizing, planning, organizing, leading and controlling, leading, LEADING, leading and controlling, which helps, HELPS, helps in decision making, under uncertainty, Babu, why are you not writing? Uncertainty, decision making under uncertainty, and improve the effectiveness, EFFECTIVENESS, effectiveness of the organization, okay. Management deals with the principles, like I already said, management is planning, okay. Management ante, since I was talking about managerial economics ante activities annappudu, planning those activities is called managerial economics అని చెప్పాను కదా, right? So management గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు management is, I've already taken an example called conducting an event, right? ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేయడాన్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాను, అవునా కదా, రైట్? సో ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఇచ్చాను అక్కడ? కమెంట్. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, లీడింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. సి
when you lead a company, since we are talking about ఎకనామిక్స్కి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి when you become an owner of a company, ఏదైనా కంపెనీ పెట్టారనుకున్నాం, విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. some person have started up a company. ఓకే, ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన పర్సన్కి he might not have everything, అంటే ఫినాన్స్ గురించి పర్టికులర్గా, అండ్ దెన్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్ గురించి పర్టికులర్గా, ఈ అన్నిటి గురించి ఓవరాల్గా ఒకే వ్యక్తికి నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు, రైట్? అవునా కదా? వన్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ మల్టీ టాస్కబుల్, అంటే ఈ మేబీ ఓన్లీ ఫైనాన్స్లో బాగా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, మిగతా ఆస్పెక్ట్స్లో తక్కువ ఉండొచ్చేమో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై హీ పుట్ సమ్ సబార్డినేట్స్ కదా, రైట్? దట్ మేనేజర్ పుట్ సమ్ subordinates. In the same way, to lead a management, you at least have to have these principles called planning. ఏదన్నా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, you first have to plan, okay, and then after that you have to organize. అంటే ఆ ప్లాన్ చేసిన వాటిని you have to put them to work. అర్థమైందా? ప్లానింగ్ అంటే ఈవెంట్స్కి చెప్పిన ప్లానింగ్, లైక్ డెకరేషన్ అంటే డెకరేషన్కి ఇన్ని కావాలి అని చెప్పుకోవడం ప్లానింగ్. ఓకే, నీడింగ్ దీస్ మచ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఆ ప్లాన్ చేసినట్లని ఆర్గనైజింగ్ అంటే బ్రింగింగ్ దోస్ మెటీరియల్స్, ఓకే, పుట్టింగ్ దమ్ టు వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్గనైజింగ్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. లీడింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ అంటే maybe like monitoring, ante see I said one person could not manage everything, right? Avana? So that person will stand in between, and then he'll manage, ante he'll pass his orders to his subordinates, and then those people will help him done that job. Arvanda? See, I see all of your question mark faces. అర్థమైతే ఎస్ అని చెప్పండి, లేకపోతే నో. కంట్రోలింగ్, నో, నాట్ ఆపరేటింగ్. మేబీ కంట్రోలింగ్, యా, కంట్రోలింగ్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ ఆపరేటింగ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? కంట్రోలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆపరేటింగ్. ఓకే, వెన్ యూ గెట్ ఆల్ ది మెటీరియల్, బాబు, కమింగ్ అండర్ కంట్రోలింగ్. అంటే సి ఐ సెడ్ వన్ పర్సన్ విల్ స్టాండ్ అండ్ పాస్ హిస్ ఆర్డర్స్, రైట్? అండ్ పాస్ చేసిన ఆర్డర్స్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తున్నారో లేదా అని ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టేరింగ్ ఎట్ దెమ్, అంటే వాళ్ళని చూసుకోవడంని ఆర్గనైజింగ్ అంటారు. అర్థమైందా? మేబీ దే మైట్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్ అగైన్, రైట్? ఆఫ్టర్ టెలింగ్ దట్ వర్క్ దే మైట్ డూ అగైన్ సమ్ మిస్టేక్స్. సో ఆ మిస్టేక్స్ కూడా జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఈ మేనేజర్ది. ఓకే, సో సిన్స్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్, ఐ హావ్ టేకెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఇన్ అ కంపెనీ. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ దీస్ 4 ప్రిన్సిపల్స్ కాల్డ్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, లీడింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. ఓకే, దీస్ 4 principles are based, management is mainly based upon these 4 principles. Okay, so these 4 principles will help in what? No, see, if you no these 4 principles will help in what? Okay, I already told you the definition. Our definition of such chadivite you might have got the idea. Okay, ఈ 4 principles మీద బేస్ అయ్యి ఏదైనా వర్క్ జరుగుతుందంటే యూ కెన్ ఇన్స్టెంట్లీ టేక్ డెసిషన్స్. ఓకే, లైక్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై దట్ వర్డ్ కాల్డ్ అన్సర్టనిటీ అని వచ్చింది డెఫినేషన్లో. వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ కాల్డ్ అన్సర్టనిటీ? ఓకే, స్థిరత్వం లేకపోవడం, దట్ ఈస్ తెలుగు వర్డ్. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద సెన్స్ నో బ్యాలెన్స్. ఓకే, ప్రాపర్గా రన్ అవ్వట్లేదు. ఒక బిజినెస్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అది ప్రాపర్గా రన్ అవ్వట్లేనప్పుడు వెన్ యూ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ 4 principles, then you can take decisions in those uncertain times also. ఓకే, ఒక బిజినెస్ నార్మల్గా రన్ అవ్వని టైంలో కూడా ఈ 4 principles మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ జరుగుతుంటే దెన్ యూ కెన్ టేక్ డెసిషన్స్ ఈజీలీ. ఓకే, with that decisions you can bring what? You can bring
ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది కంపెనీ. అర్థమైందా? ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 4 ప్రిన్సిపల్స్, ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఏదన్నా కంపెనీ వర్క్ చేస్తుందంటే దాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ పాత్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ పాత్, when you run the business in these 4 principles, you can take decisions even in that situation, and in that situation when you take decisions, that company will what? Will develop. Okay, definition of management. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పండి.